सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो डी पंजाबी के इस मंच के स्टूडियो के और इंडिया टू अब्रॉड इमीग्रेशन यानी आई टू इमीग्रेशन तो एक बार फिर तो मैडम ज्योति कपूर जी साडे नाल हाज़र ने। अज चर्चा करांगे उन्होंने लोगों बारे ਜਿਹੜੇ घूमन फिरन के शौकीन ने, सैर सपाटे के शौकीन ने, बाहरले मुल्कों के टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा से जाना चाहते हैं। किहड़ी कंट्रीज़ ओपन हो गई ने, कदों फ्लाइट्स ओपन हो सकती ने, किहड़े डॉक्यूमेंट सानूं चाहिए होणगे, कोविड करके कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसिस ज़्यादा होणगे या वीज़े वध मिलणगे, इन्हां गल्लां दी चर्चा करांगे। इस तो इलावा जिहड़े B1 B2 कैटेगरी के वीज़ाज ने US के, ਉਹਦੇ बारे भी चर्चा करांगे। सुनन च आया सी कि शायद ਉਹਦੀ अपॉइंटमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ शुरू हो गई हैं और ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ US ਬੰਦ ਸੀ। ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हर एक कंट्री की, हर एक मुल्क की जी इकोनॉमी है, अर्थ व्यवस्था है, वो टूरिज़म से या इंटरनेशनल स्टूडेंट से जी डिपेंड करती है। सो खुलने के नाल ही लोगों में खुशी पाई जा रही है कि शायद हुण वध वीज़े मिलन। इस बारे भी चर्चा करांगे मैडम ज्योति कपूर होना दे नाल। मैडम ज्योति कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। सो की लगता है B1 B2 वीज़ा की गल कर लीए, US की गल कर लीए, 1 फरवरी तो शायद अनाउंसमेंट हुई सी कि हुण USA टूरिस्ट वीज़ा खुल गए ने और ये भी कहा जाता सी माहरां वल्लों कि जिहड़े वीज़े खुले ने अमरीका के, वो जो पहल के आधार पर वीज़ा अपलाई करूगा तो वीज़े मिलने के चांसिस ज़्यादा होंगे। सो कितनी सच्चाई इस चीज़? बिल्कुल, जो लॉकडाउन होया मार्च तो उदों तो ही US अंबैसी की सारी अंबैसीज बंद से गया, लेकिन हौली हौली करके सारी अंबैसीज ने अपना वर्क स्टार्ट करता सी। अमेरिका इहो जी सी जी टोटली क्लोज सी, जी कि हुण 1 फरवरी तो स्टार्ट हुई है। कारण की है क्योंकि अमेरिका का वीज़ा लैन के लिए चाहे तुसी किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लैना, तुहानूं पर्सनली प्रेजेंट होना पैंदा सी अंबैसी दे विच। इन्हां दा कोई फाइलिंग वर्क नहीं हुंदा, डैट्स वाई थोड़ा क्लोजिंग च सीगा। जिवें हुण कोविड की वैक्सीन के बारे वर्क चल रहा और लगनी शुरू हो गई है। 1 फरवरी तो अमेरिका दी अंबैसीज खुल चुकियां वा और दिल्ली अंबैसी भी ओपन हो चुकी है। B1 B2 कैटेगरी मतलब 10 साल का मल्टीपल वीज़ा, H1 कैटेगरी, F1 कैटेगरी, F2 कैटेगरी, L1 वीज़ा, सब वीज़ास के लिए जो ओपन हो चुका है। पंजाब का मोस्टली जो क्लाइंट है वो मल्टीपल वीज़ा प्रैफर करता है या स्टडी वीज़ा F1 वीज़ा प्रैफर करता है लैना अमेरिका का। सो इन्होंने सारिਆਂ ने न्यूज़ गुड न्यूज़ है क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1 ईयर ही लगा लो क्योंकि मार्च आ रहा है, 1 ईयर तो अंबैसी क्लोज है। जिन्ना भी US का कोटा सी मल्टीपल वीज़ाज का बहुत भारी मात्रा में हरियाणा या पंजाब का ही बंदा बाहर जाता सीगा टूरिज़म से घूमन के लिए जिहड़ा कि मल्टीपल वीज़ा लिया। बाकी अगर आप केरला या हैदराबाद या बैंगलोर की गल करिए, इन्हां च भी परसेंटेज जाती पर है भी परसेंटेज इधर की मिलती सी, और सारा इस टाइम कोटा नहीं निकलिया। सो जो ही हुण वीज़ास ओपन होनी है, डेफिनेटली वीज़ास लगने ने, वीज़ास ओपन हो चुके हैं, लेकिन ये उन्होंने ही अच्छा होएगा जिहड़े एक बारी कतार च लग जाएंगे क्योंकि हैवी रश होएगा, हर कोई अप्लाई करना चाहेगा। लेकिन जो अच्छी प्रोफाइल ना मेनटेन करके अपना रीजन दस के और अच्छे तरीके नाल अपनी प्रोफाइल नूं रिप्रजेंट करेगा, वही वीज़ा हासिल कर सकेगा। जी। सो कितना औखा है US का वीज़ा लेना क्योंकि लोग डरते हैं कि अमरीका का वीज़ा तो मिलता ही नहीं, वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, पता नहीं वीज़ा अफसर ने की पुछ लेना है। तो पर माहर ये कहते हैं कि अमरीका का वीज़ा लेना दुनिया का सब तो सौखा वीज़ा है। बिल्कुल, अगर तुसी क्लाइंट मैनू वॉच करते होंगे या फेसबुक पर वीडियो देखा होंगे, मैं हमेशा ही ये कहा कि सब तो ईजी वीज़ा अमेरिका का है। एक क्यों क्लाइंट डरते हैं क्योंकि आम एजेंट्स ਜਿਹੜੇ तुरते फिरते एजेंट्स लगा लो पिंडों के विचों बहुत क्रेज़ सी। अगर आप 5-6 साल पहला की गल करिए, अज भी अज का जो यूथ है पंजाब का, वो डोंकी के नाम से मतलब कह लो कि गुमराह हो रहा है, मैक्सीको थ्रू जा रहा है। एक इदा का एक नज़रिया दिमाग च पाता है कि अमेरिका ने एक हवा बना दिता है कि शायद अमेरिका का वीज़ा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही वधिया जो लकी परसन होएगा या 25-30 लाख जो खर्चेगा वही वीज़ा लै सकेगा। सो इस मंच के माध्यम के थ्रू मैं तुहानूं सारिआं नूं दसना चाहती हाँ कि अमेरिका का वीज़ा बाकी सारी अंबैसीज के नालों ईजी है लैना। चाहे तुसी बहुत ही सिंपल लिविंग चो हैगे हो या बिल्कुल ही सिंपल लिविंग हैगा तुहाडा, ये नहीं तुसी बहुत हाई फाई है, तुसी इंग्लिश च गलबात कर रहे हो, तुहाडा पहरावा बहुत ही स्मार्ट है, ताही तुसी वीज़ा लै सकोगे। इदां दा कुछ नहीं है। तुहाडा जो पिछोकड़ है, जो तुसी किते नाल संबंधित हो, जो तुसी लगदे हो, अगर तुसी वही लैके मैसेज जाओगे, अपने जान का कारण दसोगे तो वीज़ा लै सकोगे। बस ये थोड़ा जिहा हुआ बन गया क्योंकि अंबैसी इंटरव्यू लैंदी है तुहाडी, जो तुसी जानते हो वो इंटरव्यू नहीं हुंदी, नाम दिता गया क्योंकि तुसी जाना, तुसी अंबैसडर तो वीज़ा मंगना कि मैनू वीज़ा दो। कैनेडा तुसी फाइल दिंदे हो कि आ लो फाइल मेरे डॉक्यूमेंट्स आ, मैनू वीज़ा दो। अमेरिका तुसी अपने आप नूं लैके जांदे कि मैं वीज़ा लेना चाहता, मैं अमेरिका घूमन जाना चाहता। एनी कन्वर्सेशन है, सिंपल है, लेकिन तरीका सही होएगा तो वीज़ा डेफिनेट मिलेगा।
ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਈ ਡਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A to Z ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਬੈਸਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਰੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸਡੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A to Z ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅੰਬੈਸਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਣਾ, ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ I2 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9217 670 670 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰ ਮੰਥ ਜਾਂ ਪਰ ਈਅਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ DS ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ
ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ US ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ, ਔਰ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਸਟਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9217 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9217670670 9217670670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ US ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ, B1 B2 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ 90 ਡੇਜ਼ ਨੂੰ 100 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੜੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੈਸ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਥ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ। ਜੀ, ਸੋ 9217670670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9217670670 9217670670। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਓਗੇ? ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗਸ
ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਕਾਲਰਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, B1 B2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 5-5 ਜਾਂ 6-6 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9217 670 670। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9217670670 9217 670 670। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ। ਜੀ, ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋ ਮਨੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲਓ। ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 35-40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲਗਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9217 670 670 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। श्योर है सर कि डॉक्यूमेंट सही है ਤੁਹਾਡੇ? 100% श्योर है जी। चलो ठीक है सर। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਂਟੀ? ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਲਓ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ नहीं। यही मैसेज देना चाहता हूँ जी मैम कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं बाहर के लिए तो I2 इमिग्रेशन के पास जाएं, वो अच्छे से आपको गाइड करेंगे। कोई धोखे वाला कोई काम नहीं है, कोई ठगी नहीं है इनके पास, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात देख लो ना, ये जब वीज़ा लगता है तो उनके घर पहुंचते हैं, कहीं भी हैं। अब आप जलंधर से आए हो यहाँ मेरे को देने के लिए, बिल्कुल मैं सर। आपको सलूट करता हूँ मैम।